گندم ایک قدرتی اناج ہے جو ہزاروں سالوں سے انسان کی غذا کا حصہ رہا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی فصلوں میں شامل ہے۔ گندم کے دانے 3 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بران یعنی چوکر، فائبر سے بھرپور۔ دوسرا جرم، وائٹامنز اور منرلز کا خزانہ۔ اینڈوسپرم، کاربوہائیڈریٹس کا اہم حصہ۔ تیسرا اینڈوسپرم، کاربوہائیڈریٹس کا اہم ذریعہ۔ جب ہم گندم کو ریفائن کرتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر غذائیت ختم ہو جاتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے صحت کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ گندم کی کئی اقسام ہوتی ہیں لیکن عام طور پر ہم 2 استعمال کرتے ہیں۔ سفید گندم، جسے ریفائنڈ ویٹ بھی کہتے ہیں، یہ وہ گندم ہے جس کا آٹا صاف اور نرم ہوتا ہے لیکن اس میں سے زیادہ تر غذائیت نکال دی جاتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ فائبر کم ہوتا ہے، جلد ہضم ہونے والا شوگر بڑھاتا ہے۔ دوسری ہے براؤن گندم، یہ مکمل گندم ہوتی ہے جس میں چوکر شامل ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ فائبر زیادہ ہوتا ہے، دیر سے ہضم ہوتا ہے، جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے گندم کے حیران کن فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ، توانائی کا بہترین ذریعہ۔ گندم کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو جسم کو فوری اور دیر پا توانائی فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ دن بھر تھکن محسوس کرتے ہیں تو گندم کی روٹی آپ کے لیے بہترین انتخاب ہو سکتی ہے۔ دوسرے فائدے کی بات کریں گے، دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ گندم میں موجود فائبر دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے اور خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ہاضمے کے لیے بہترین۔ چوکر والی گندم قبض کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ صبح کے وقت گندم کھانا سب سے زیادہ فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس وقت ہمارا جسم توانائی کی ضرورت میں ہوتا ہے، ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے، میٹابولزم تیز ہوتا ہے۔ ناشتے میں گندم کی روٹی یا دلیا کھانے سے دن بھر توانائی ملتی ہے، دماغ بہتر کام کرتا ہے۔ دوپہر میں بھی گندم کھائی جا سکتی ہے لیکن مقدار معتدل ہونی چاہیے۔ زیادہ گندم کھانے سے سستی، نیند، بھاری پن محسوس ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت، یہ وہ وقت ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ رات کو زیادہ گندم کھانا ہاضمے پر بوجھ ڈالتا ہے، وزن بڑھاتا ہے، نیند متاثر کرتا ہے۔ بہترین طریقہ، رات کو ہلکی مقدار یا متبادل خوراک استعمال کریں۔ اب ہم بات کریں گے ہاؤ مچ ویٹ از سیف یعنی مقدار کی۔ ہر چیز کی زیادتی نقصان دیتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ہاؤ مچ ویٹ از سیف یعنی مقدار کی۔ عام انسان کے لیے 2 سے 3 روٹیاں روزانہ کافی ہیں۔ وزن کم کرنے والوں کے لیے 1 سے 2 روٹیاں یا متبادل جیسے کہ دلیا۔ ذیابیطس کے مریض کے لیے محدود مقدار، صرف براؤن گندم۔ اب ہم بات کریں گے کون لوگ گندم کم کریں یا چھوڑ دیں۔ یہ وہ اہم حصہ ہے جو اکثر نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ گلوٹن حساسیت والے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو پیٹ درد، گیس، سوجن، جلدی تھکن ہوتی ہے تو ممکن ہے آپ کو گندم سے حساسیت ہو۔ ذیابیطس کے مریض، ریفائنڈ گندم یعنی سفید آٹا جسے ہم میدا، ان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ یہ شوگر کو تیزی سے بڑھاتی ہے۔ اور وزن کم کرنے والے افراد، اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو گندم کی مقدار کم کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاضمے کے مسائل والے لوگ جنہیں قبض، اپھارا، بد ہضمی ہوتی ہے، انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے مختلف لوگوں کے لیے گندم کا استعمال۔ خواتین کے لیے گندم آئرن اور وائٹامن بی فراہم کرتی ہے جو کہ اس کا فائدہ ہے خون کی کمی میں مدد دیتی ہے۔ توانائی میں اضافہ، لیکن زیادہ استعمال وزن بڑھا سکتا ہے۔ مردوں کے لیے گندم جسمانی طاقت اور توانائی دیتی ہے، خاص طور پر محنتی افراد کے لیے بہترین ہے۔ بچوں کے لیے گندم بچوں کی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے لیکن نرم اور ہلکی شکل میں موجود ہو۔ زیادہ مقدار سے پرہیز کریں۔ اسلام میں خوراک کے بارے میں اعتدال کا درس دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سادگی اور توازن نمایاں تھا۔ گندم اور جو دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اہم سبق یہ ہے کہ سادگی، کم کھانا اور شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق مکمل گندم یعنی ہول ویٹ دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ فائبر نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے، وزن کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن ریفائنڈ گندم جسے ہم میدا بھی کہتے ہیں، شوگر بڑھاتی ہے، وزن بڑھاتی ہے اور غذائیت کم کر رکھتی ہے۔ تو بڑی غلطیاں کیا ہیں کہ سفید آٹے کا زیادہ استعمال، رات کو دیر سے روٹی کھانا اور زیادہ مقدار میں کھانا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گندم آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو ان طریقوں کو ضرور اپنائیں۔ ہمیشہ براؤن آٹا استعمال کریں۔ سفید آٹا صرف پیٹ بھرتا ہے۔
पुराना आटा अपनी ग़िज़ाइयत खो देता है। बेहतरीन तरीका ये है कि हफ्तावार ताज़ा आटा पिसवाएँ, गंदम को भिगोकर इस्तेमाल करें। ये एक पुराना देसी तरीका है। इससे फ़ायदा होता है कि निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है, ग़िज़ाइयत ज़्यादा जज़ब होती है, ग्लूटेन का असर कम होता है। गंदम के साथ सब्ज़ियाँ ज़रूर शामिल करें। सिर्फ़ रोटी खाने के बजाय सब्ज़ी, सलाद, दही के साथ ज़रूर खाएँ। इससे हाज़मा बेहतर होता है। जल्दी खाना वज़न बढ़ाता है, हाज़मा ख़राब करता है। आस्था खाने से कम मिकदार में पेट भर जाता है। रात को गंदम कम खाएं या मुतबादल इस्तेमाल करें, यानी दलिया, सूप या हल्की ग़िज़ा। हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है। अगर आपको गंदम से मसला हो तो फ़ौरन कम करें या इसे छोड़ दें। अब हम बात करेंगे गंदम के साथ किन चीज़ों से परहेज़ करें। गंदम और चीनी, ये कॉम्बिनेशन वज़न बढ़ाता है और शुगर भी बढ़ाता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे गंदम और कोल्ड ड्रिंक्स, ये हाज़मे को शदीद मुतासर करती हैं। तीसरे नंबर पर बात करेंगे गंदम और ज़्यादा तेल, दिल और वज़न के लिए ख़तरनाक है। चौथे नंबर पर बात करेंगे गंदम और फौरी सो जाना। खाने के फ़ौरन बाद सोना हाज़मा ख़राब करता है और चर्बी में इजाफ़ा करता है। अब हम बात करेंगे देसी टोटके और घरेलू नुस्खे। सबसे पहले नुस्खे की बात करेंगे वज़न कम करने के लिए। रात को गंदम कम करें, सुबह दलिया खाएं। नतीजा क्या होगा? वज़न में कमी, तवानाई में इजाफ़ा। दूसरे नुस्खे पर बात करेंगे। गंदम के साथ दही इस्तेमाल करें। फ़ायदा क्या होगा? कब्ज़ ख़त्म, मैदा मज़बूत। तीसरा नुस्खा ये है कमज़ोरी के लिए, गंदम, शहद और दूध। इसका फ़ायदा क्या है? ताकत और तवानाई। अब हम बात करेंगे गंदम के जिल्द पर असरात। आपको हैरत होगी, गंदम सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसका फ़ायदा ये है जिल्द को नरम बनाती है, चमक पैदा करती है, मुर्दा खुलियात ख़त्म करती है। इस्तेमाल का तरीका: गंदम का आटा, दही और शहद मिलाकर मिक्स करें और 15 मिनट लगाएं। चेहरा चमक उठेगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अब हम बात करेंगे बालों के लिए गंदम। गंदम में मौजूद ग़िज़ाइयत बालों को मजबूत बनाती है, बाल गिरना कम करती है। गंदम का पानी बालों में लगाएं, यानी गंदम को रात भर भिगो दें, सुबह उसका पानी इससे अपने बालों पर लगाएं। चमकदार बाल, मजबूत जड़ें, आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा 1 महीने के अंदर अंदर। पुराने ज़माने में गंदम कुदरती थी, केमिकल से पाक होती थी, आस्था हज़म होती थी, लेकिन आज ज़्यादा पैदावार के लिए बीज तब्दील किए गए हैं, केमिकल्स और स्प्रे इस्तेमाल होते हैं, जल्दी बढ़ाने वाली इकसाम तैयार की गई हैं। तो इसका नतीजा गंदम का हाज़मा बदल गया, जिस्म पर इसका असर बदल गया, बीमारियों के अमकानात बढ़ गए। गंदम में मौजूद ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो आटे को नरम और लचकदार बनाती है, लेकिन मसला कहाँ है? ग्लूटेन जिस्म में क्या असर करता है? कुछ लोगों के जिस्म में ये सही तरीके से हजम नहीं होता, आंतों में सोजश पैदा करता है, ग़िज़ाइयत के जज़ब को कम करता है। और इसकी अलामात की बात करेंगे कि पेट में गैस, सूजन, थकन, दिमागी धुंध होती है, तो मुमकिन है गंदम इसकी वजह हो। तो सबके लिए एक जैसी ग़िज़ा नहीं होती, ये सबसे अहम सबक है। हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है और हर किसी के लिए एक जैसी ग़िज़ा मुनासिब नहीं। आप क्या करें? अपने जिस्म को ऑब्ज़र्व करें, अलामात को समझें, इसके मुताबिक ग़िज़ा एडजस्ट करें। आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सुना, फ़ायदे भी, नुकसानात भी, लेकिन अब वक्त है एक सादा और सच्ची बात समझने का। मसला गंदम में नहीं है, मसला हमारे तरीके में है। हमने कुदरती चीज़ों को गैर फितरी बना दिया है और फिर शिकायत करते हैं कि सेहत क्यों ख़राब हो रही है। सवाल यही है जो हर किसी के ज़हन में है, क्या हमें गंदम खानी चाहिए या इसे मुकम्मल छोड़ देना चाहिए? और हकीकत ये है, आप सेहतमंद हैं, आपको कोई एलर्जी या मसला नहीं है तो गंदम खाएं, लेकिन सही तरीके से। लेकिन अगर आपको ग्लूटेन हसासियत है, शुगर कंट्रोल में नहीं, वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, तो गंदम को कम करें या वक्ती तौर पर छोड़ दें। अब हम बात करेंगे गंदम इस्तेमाल करने के 5 सुनहरी असूल। सबसे पहला, हमेशा मुकम्मल गंदम यानी होल व्हीट इस्तेमाल करें। दूसरा, मिकदार कम रखें, पेट भरने से पहले रुक जाएं। तीसरा, रात को कम खाएं या ना खाएं। चौथा, गंदम को सब्जी, प्रोटीन और फाइबर के साथ इस्तेमाल करें। पांचवा असूल ये है, अपने जिस्म की सुनें, अगर मसला हो फ़ौरन रोक दें। रोज़ाना हल्की वर्जिश करें, पानी ज़्यादा पिएं, नींद पूरी करें, कुदरती चीज़ें खाएं, कम प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करें, मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, जिससे कम स्ट्रेस होगा, मुस्बत सोच होगी और शुक्रगुज़ारी पैदा होगी। आपकी सेहत का राज किसी महंगी दवा में नहीं, वो आपकी प्लेट में है, आपके रोज़मर्रा फ़ैसलों में है। हर नवाला जो आप खाते हैं, या तो वो आपको बीमारी के करीब ले जा रहा है या सेहत के करीब।
सोचें, आपके घर की रोटी जो आपकी माँ या बीवी मोहब्बत से बनाती है, वो सिर्फ खाना नहीं, एक ज़िम्मेदारी है, आपकी सेहत की, आपके ख़ानदान की। अगर आपने आज के बाद सही इंतखाब किया, एतदाल अपनाया, शऊर के साथ खाया, तो यकीन करें, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सादा मगर ताकतवर राज आप तक पहुंचते रहें, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब